सन्ति वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः तान्निरिष्ठः प्राण उवाच मामोहमापद्यथा अहमेवैतत्पञ्चथात्मानं प्रविभज्य एतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धधाना बभूवुः स्वभिमानादूर्ध्वमुत्क्रामतैव तस्मिन्निष्क्रामति सर्वे भूवोत्क्रामन्ते तस्मिन्निश्च प्रतिष्ठमाने दर्शत्वा एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिकाः मुद्गराजानुष्क्रामन्तम् सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति ಗುರುಗಳೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. अथा रदाय वर्धनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं क्षत्रं ब्रह्म च प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायते तुभ्यं प्राणप्रदास्तिमाः बलिं हरन्ति प्राणैः प्रतिष्ठति देवानामसि वन्दिनः पितॄणां प्रथमा स्वधा श्रीणां जनितं सत्यं सर्वाङ्गिरसामसि इन्द्रस्त्वं प्राणतेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः यदा त्वमभिवर्षसि अथेवा प्राणते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति प्राणते प्राणीकर्षिः रात्यस्त्वं प्राणी रात्यनिनो रात्यस्त्वं प्राणीकर्षिः अट्टाविश्वस्य तस्पतिः वयमाद्यस्य दातारः यदा त्वं मातरिष्यनः या देवनोर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि या च मनसि सन्तता शिवान्तां सर्वं पृथिवे यत् प्रतिष्ठितं महादेव पुत्रान् रक्षस्व शीश्च प्रज्ञां च विधेहि नैति अथैनं कौसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुतेश प्राणो जायते मुनिरो कुतेश प्राणो जायते कथमायात् तस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति तस्मै सहोवाच अतिप्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्तेऽहं ब्रवीमीति आत्मनेश प्राणो जायते पुरुषे छाया एतस्मिन्नेतदाततम् मनोकृतेनायात् तस्मिन् शरीरे सम्राडे वाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्वेति एवमेवेश प्राणः इतरान् प्राणान् सत्पृथगे वसन्निधत्ते वायुपस्थे अपानम् चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति हृदिह्येष आत्मा अत्यैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं एकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः शाखानाडी सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति अथैकयोर्धौदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापं वाभ्यां मनुष्यलोकम् आदित्यो वै बाह्य प्राण उदयति एषह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः देवता सैषा पुरुषस्य अपानमवष्टभ्य
या देवता देशा पुरुषस्यापानमवष्टभ्य अंतरा यदाकाशः स समानः वायुर्यानः समानः वायुर्यानः वायुर्यानः तेजो हवा उदानः तेजो हवा उदानः तस्मादुपशान्ततेजाः तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रिये मनसि सम्पद्यमानैः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति यच्चित्तस्तेन प्राणपायाति प्राणस्तेजसा युक्तः प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति विद्वान् प्राणं वेद एवं विद्वान् प्राणं वेद नास्य प्रजाहीयते नास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः अमृतो भवति तदेष श्लोकः उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति विज्ञायामृतमश्नुत इति नमो ब्रह्मादिभ्यो विद्यादमृताय कर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रीस्मृतिपुराणानाम् आदिं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाषिकतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्दे सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् संयमीनं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अतीः भगवो ब्रह्म आत्मन एष प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छाया एतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात् तस्मिन् शरीरे छाया एतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिन् शरीरे आत्मनः एषः प्राणः जायते यथा एषा पुरुषे छाया छाया एतस्मिन् ಏನ್ ಸಂಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಛಾಯಾ ಏತಸ್ಮಲ್ಲಿ एतस्मिन् एतत् आततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಪ್ಪ ಆತ್ಮನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಏತಸ್ಮಾ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಸ್ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದು ಏತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಆತ್ಮನ ಏಷ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊಂದಲ್ವಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಚೇತನ ಇದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ವೈಚಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಪುರುಷೇ ಛಾಯಾ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಪಕ್ಕದ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತಃಕರಣಾಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡ ನಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಸ್ಪರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಾಣ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣನ್ನೇವ ಪ್ರಾಣೋ ನಾಮ ಭವತಿ ಹೇಗೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಆತತಂ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಇದರಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅವನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ನೆರಳು ನಾವೇನೋ ನಮಗೆ ಬೇರೆನಾ ಏನವ ನೆರಳು ನಾಮ ಅದು ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವಾಗ್ಬೇಕನ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ನಂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಂಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೆ ತುಳಿದೆ ಬಡದೆ ನಿಂಗೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಂಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀನಾಗಿದೆ ನಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಬಲ್ಲ ನಿಂಗೇನಾಗುತ್ತೆ ತುಳಿದೆ ಹೊಡೆದು ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀನಾಗಿದೆ ನಿಂಗೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ನೀವೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅವಿರ್ವಚನೀಯ ಅನ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ
ನೆರಳು ನಾನೇಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ, ನಾನು ಹೋದಿಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆರಳು ನಾನು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುದು ನಂಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಕೆ ರೂಪ, ಆಭಾಸ ರೂಪ ಅಂತ. ಜೀವೋ ನಾಮ ದೇವತಾಯ ಆಭಾಸ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ನೆರಳು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮನು ಚಿನ್ಮಾತ್ರನಾದವನು ಅಂತಃಕರಣಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾನೆ, ಉಸಿರಾಟ. ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರು, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಮನೋಕೃತೇನ ಆಯಾತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಾನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪುರಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ. ಮನೋಕೃತಿ ಏನಾದ್ರೆ ಮನೋ ನಿಮಿತ್ತೇನ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಶರೀರೇ ಆಯಾತಿ, ಈ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮನೋಕೃತಿ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಕರ್ಮವು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಳತ್ತೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಪುರಪ್ರಜ್ಞೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರೋದನ್ನ ಮನೋಕೃತಿಯನ್ನ ಆಯಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈಗ ನೀ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತುಮಕೂರು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ದೇವತಾ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವತಾ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇವತಾ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ದೇವತಾ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ? ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನೋಕೃತಿಯನ್ನ ಆಯಾತಿ. ಆತ್ಮನಃ ಪರಸ್ಮಾತ್ ಪುರುಷಾದಕ್ಷರಾತ್ ಸತ್ಯಾತ್ ಏಷಃ ಉಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮನ ಅಂದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲೋ ಲೋಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿ ಅವನ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿರುವ ಅವಿಕ್ರಿಯ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮ. ಏಷಃ ಇವನೇ ನಿನ್ನದೇ ಆದ ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ, ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇವನು ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಅದು ಮೊದಲು ತೋರೋದು, ಅವ್ಯಾಕೃತ ಮೊದಲು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೀವರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವರೂಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಧಾರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವ ಅನ್ಸಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಘಟಾಕಾಶ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಘಟೋಪಾದಿನ ಘಟಾಕಾಶ ಆಗುವ ಹಾಗೇನೆ ಜೀವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯಭಿಮಾನದಿಂದ ಜೀವತ್ವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಅವನು ಅವಸ್ಥಿತಿ ಕಾಶಿಕೃತ್ಸ, ಈಗಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೇವಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಡೆದು ಮೂಡು ತೋರ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಡೆದು ಮೂಡು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೋ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೋ, ಈ ಅಂತಃಕರಣ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನದಾದ ನೈಜ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ಮಾತ್ರನಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯ ರೂಪದಿಂದ ತೋರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದಿರ್ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಈ ಉಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣ ಅವರಿಂದ ಹುಡ್ತಾನೆ ಎಂದರು. ಕಸಮಿತಿ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ನಿರ್ಣಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆಯೋ ಕಂಡ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇದ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಹೀಗರ್ಥ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿತಾಂಶ ತಗೋಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಯವ ಇದೆ, ಅದ್ರ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಥಾಲೋಕೆ ಏಷಾ ಪುರುಷೇ ಶಿರಪ್ಪಾಣ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣೆ ನಿಮಿತ್ತೇ ಛಾಯಾ ನೈಮಿತ್ತಿಕೀ ಜಾಯತೆ. ನಿಮಿತ್ತೇ ಪುರುಷೇ ನೈಮಿತ್ತಿಕೀ ಛಾಯಾ ಅಂತ. ಪುರುಷ ನಿಮಿತ್ತ, ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ. ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ನೈಮಿತ್ತಿಕಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಮಾಡಿದೆ, ಛಾಯೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ದರಿಂದ. ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಕೆಂಪು ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೂಬ್ ಬಲ್ಬು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಲ್ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಲ್ಬೀಳಲ್ಲ. ಇದು ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಲ್ಬು, ಆ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಲ್ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ 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 ನಡೆಯೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೂತಾರೆ, ಹಸಿಗಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಹೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಚಂದ್ರನ್ ತಂದ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, 3-2 ವರ್ಷ, ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ದಾದಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಬೇಕು, ಚಂದ್ರ ತಂದ್ಕೊಡು ಹಠ ಮಾಡಿ ಹೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಕರಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡು ತಗೋ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ರಾಮ ಹೆಂಗ್ ಚಂದ್ರ ತಂದ್ಕೊಡುವ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಂದ್ರನ? ನೋಡಿ ಚಂದ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಮುಖ ಕನ್ನಡಿ ಹೀಗಿಟ್ಟು ಚಂದ ಬೆಳ್ತಿತ್ತು, ತಗೋ ಚಂದ್ರನ ಅಂತ. ಆ ಚಂದ್ರ ಊರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ತು, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ರಾಮಚಂದ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ. ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪುರುಷ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಮನೆಯ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಪುರುಷೇತೆ ಪೂರ್ಣ ಮನೆಯನ್ನ ಬೇಡ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೈಮಿತ್ತಿಕವಾಗಿಯೇ ನಿಮಿತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಛಾಯೆ ನೆರಳು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಆತ್ಮ ಅಂತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ವಮ್ಮ? ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಛಾಯಾಸ್ಥಾನ್ಯ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನೋ ಬೈತೀರ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅವರು. ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಬರ್ಬೋದಾ? ಈ ಪ್ರಾಣನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಛಾಯಾಸ್ಥಾನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅನೃತ ರೂಪ ಅಂದ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಅನೃತ ರೂಪ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಳಹಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆತ್ಮನೇ ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣನಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೃತ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ತತ್ವವು ಆ ಸತ್ಯನಾದ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಆತ ತಾನು ವ್ಯಾಪ್ತ, ಸಮರ್ಪಿತ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚೇತನ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಚೇತನವೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಸರು, ಚೇಜು ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮನೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ 5 ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನ ತೋರಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯಂ ಆತತಂ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇದರ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಛಾಯೇವ ದೇಹೇ ಮನೋಕೃತೇನ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಇಚ್ಛಾದಿ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತೇನ. ಏನಿದೆ? ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ, ಶಬ್ದವೇ ಮನಸ್ಸಬ್ದ. ಅದು ಪೆನ್ ಬೇಕಾ? ಪೆನ್ ಬೇಕಾ? ಸಾಕು ಸಾಕು ವಿಸರ್ಗನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ ಸುರೇಶ? ನೆರಳಿನಂತೆ ಛಾಯಾ ಇವಾನೇನೋ ನೆರಳಿನಂತೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮನೋಕೃತ ಏನಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರನ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆಯು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಹೋದ ಜನ್ಮದ್ದು. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ವಾಸನೆ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಸನೆ ಆರೋಪಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಂದು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಚ್ಛಾದಿ
ನಿಷ್ಪನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ. ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೋಕೃತಿಯನ ಆಯಾತಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮನೋಕೃತಿಯನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯಂ ಜನ್ಮ ಭವತಿ ಪಾಪೇನ ಪಾಪಂ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲವತ್ತರವಾದ ಕರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜನ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರವಾದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಾಪವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ವಾಸನೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವ ಜೀವನು ತಾನು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮನೋಕೃತಿಯನ್ನ ಆಯಾತಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಂದೆ. ಒಂದು ದೇಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಮನೋಕೃತಿಯನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನಿಂದ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಸಾಹಸದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನಿಮ, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಲ ಆಗೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವೃತ್ತಿಯದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಾಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಹೌದು, ವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಚೇಷ್ಟೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆರೋಪಿತವಾಗಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಧಿ ಸ್ವಪ್ನಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಹೋಗೋದು, ವಾಸನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಯೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ. ಹೌದು, ಹಾಗ ಪ್ರಾಣಮಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೋಮಯ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಣನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗುಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಬರೋದು. ಪ್ರಾಣ ವೇದಾತ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷೆಗಾರ ಮನೋಕೃತಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಇಚ್ಛೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಪುಣ್ಯೋವಿ ಪುಣ್ಯನ ಕರ್ಮಣ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ತದೇವ ಸಕ್ತ ಸಹಕರ್ಮಣ ಇತಿ ಚ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೋ ಲಿಂಗಂ ಮನೋ ಯತ್ ನಿಷಿಕ್ತಮಸ್ಯ. ಅದು ವಾಕ್ಯ. ತದೇವ ಶಕ್ತ ಸಹಕರ್ಮಣ ಇತಿ ಲಿಂಗಂ ಮನೋ ಯತ್ ನಿಷಕ್ತಮಸ್ಯ. ಅಸ್ಯಂ ಮನಃ ಲಿಂಗಂ, ಲಿಂಗಂ ಮನಃ, ಲಿಂಗ ಶರೀರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆ ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ. ಸಹಕರ್ಮಣ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರದಾನಕ್ಕೆ 4 ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಅದು. ಶ್ರುತ್ಯಂತರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯಾತಿ ಆಗಚ್ಚತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು, ಕುತ 2ಕ್ಕಾಯ್ತು. ಕುತೇಶ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ ಕಥಮಾಯಾತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಶರೀರೆ.
ಈಗ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆತ್ಮಾನುಂಬ ಪ್ರೈಭಜ್ಯಕ ಸಂಪ್ರಾತಿಷ್ಠತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಯಥಾ ಸಂಭ್ರಾಡೇವಾಧಿಕೃತಾನ್ ವಿನಿಯುಂಕ್ತೆ ಏತಾನ್ ಗ್ರಾಮಾನ್ ಅಧಿತಿಷ್ಠಸ್ವೇತಿ ಏಮೇವ ಈಶ ಪ್ರಾಣಃ ಇತರಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಗೇವ ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ. ಯಥಾ ಸಮ್ರಾಟ್ ಏವ ಅಧಿಕೃತಾನ್ ವಿನಿಯುಂಕ್ತೆ ಏತಾನ್ ಗ್ರಾಮಾನ್ ಅಧಿತಿಷ್ಠಸ್ವ ಇತಿ ಏವಂ ಏಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಏವಂ ಏವ ಏಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಇತರಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಏವ ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ. ಸನ್ನಿಧತ್ತನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಸಮ್ರಾಟನೊಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮದಕರ ನಾಯಕ ಒಂದು ಪಾಳೆಗಾರ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ. ಪಾಳೆಗಾರರು ಇವರೇ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8-10 ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ 3ನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೇರ ಅಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಪುಣ್ಯೋಮಿ ಪುಣ್ಯನ ಕರ್ಮಣ ಅಂತ. ನಾವು ಏನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆಸೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಬರೋದು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಬರೋದು ಅಂತ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ವಾಸನೆ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಯ ಮನಸ್ಸಾದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿನ ನೇರಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಾಲ. ಹಾಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದವನು ತನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಂತ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಇಂತಿಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನು ಕೂಡ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಕ್ಕೂ ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾನವನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾನವನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಉದಾನವನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಸಮಾನ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣ ತಾನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ತಂದು ಒಂದು ಉಂಟು. ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ 5ಕ್ಕೂ ಬೇರೆ 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 ವೃತ್ತಿ. ಸಂಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾನ, ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಜನ್ಮಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಉದಾನ. ಅದೇ ಅವನೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಹೆಸರಾದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಸರ್ಗ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾ ಉಪಸರ್ಗ, ಅಪ ಉಪಸರ್ಗ, ವಿ ಉಪಸರ್ಗ, ಉತ್ ಉಪಸರ್ಗ, ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ. ಅನಾನು ಕಾಮನ್ನು, ಅನಚೇಷ್ಟಾಯಾಮ್ ಧಾತು. ಅನಚೇಷ್ಟಾಯಾಮಲ್ಲಿ ಅನಿತಿಗೆ ಪ್ರಾ ಅಪ ಸಂ ಉತ್ ವಿ ಈ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಇವನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟ, ಪೂಜಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ 5 ಹಾಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ತನ್ನನ್ನೇ 5 ತರ ಹಾಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು 5 ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇತರಾನ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಪಾನಾದಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ಏನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಲೋಕೆ ರಾಜ ಸಮ್ರಾಡೇವ ಗ್ರಾಮಾಭಿಷೇಕ ಅಧಿಕೃತಾನ್ ವಿನಿಯುಂಕ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದವನು, ಅರಸನಾದವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೋ,
ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಳಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯವು ಗ್ರಾಮವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಕಸಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ? ಏತಾನ್ ಗ್ರಾಮಾನ್ ಅಧಿತಿಷ್ಠಸ್ವ ಇತಿ ಏಮೇವ ಯಥಾ. ಇಲ್ವ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೊದಲ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಯಾವ್ದು PDF ಇರಬೇಕು. ನಂದಲ್ಲೂ 2 ಸಲ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಲೆಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓದೋಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಹಿತ. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೋದು ಅರ್ಚತೆ ಬೆಳಕು. ಕೆಂಡಲ್ ಅಂತ ನೀನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ. ಏಮೇವ ಯಥಾಯಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ಏಷಃ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ ಇತರಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಚಕ್ಷುರಾದೀನ್ ಆತ್ಮಭೇದಾಂಶ್ಚ ಪೃಥಗೇವ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ ವಿನಿಯುಕ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬರೀ ಪ್ರಾಣಾಪಾನದ 5 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳು ಆತ್ಮಭೇದ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಂದೇ ಭೇದವಂತೆ. ಕಣ್ಣಾಗಲಿ, ಕಿವಿಯಾಗಲಿ, ಮೂಗಾಗಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಹ ಬಹುವಚನ. ಇತರಾನ್ ಪ್ರಾಣನು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಕ್ಷುರಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಆತ್ಮಭೇದಾಶ್ಚ ಚಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಭೇದವಾಗಿರೋ 5 ವೃತ್ತಿ, ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಇಲ್ಲಿದ್ ಕೇಳೋ, ಇಲ್ಲಿದ್ ಮೂಸೋ, ಇಲ್ಲಿದ್ ಮಾತಾಡೋ, ಇಲ್ಲಿದ್ ಮುಟ್ಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೇನೇನು ಆ ಹಿಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಯುಪಸ್ಥೆ ಅಪಾನ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರೆ ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠತೆ. ಮಧ್ಯೇತು ಸಮಾನಃ ಯಶ ಹ್ಯೇತದ್ಧುತಮನ್ನಂ ಸಮಂ ನಯತಿ ತಸ್ಮಾದೇತಾ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷೋ ಭವಂತಿ. ಪಾಯೂಪಸ್ಥೆ ಅಪಾನಂ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರೆ ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠತೆ ಮಧ್ಯೆ ತು ಸಮಾನಃ ಏಷಃ ಹಿ ಏತತ್ ಹುತಂ ಅನ್ನಂ ಸಮಂ ನಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಏತಾಃ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷಃ ಭವಂತಿ. ಪಾಯುಶ್ಚ ಉಪಸ್ಥಂಚ ಪಾಯುಪಸ್ಥೆ. ಪಾಯುರ್ನಾಮ ಗುದದ್ವಾರ, ಉಪಸ್ಥೋ ನಾಮ ಮೂತ್ರದ್ವಾರ. 2 ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅಪಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಒಂದೇ ಬಾಯಿ, ಅದರಿಂದ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ, ನೀರು ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಹಾರ ಪಚನವಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಮಲದ್ವಾರದಿಂದ. ನೀರೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಕ್ತದ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತಹ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಜಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂಚ, ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ, ನಾಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು, 2ರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ, ಮುಖನಾಸಿಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣ ಅಂತೆ. ಬಾಕಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಬೇರೆದು ಹಾಕಬೇಕು,
ಇನ್ನು ಚರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮೂರಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅದು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಕ್ಷುಷ್ಠೋದಲ್ಲಿ ಮುಖನಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಂಚಾದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಒಂದು, ಮುಖ ನಾಸಿಕ, ಮೂಗು ಇದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣ. ಇಷ್ಟಲು ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾದಿಷ್ಠತೆ ಅದು, ತಾನು ಖುದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತೆ. ಆ ಐತಿಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪಾನೇನ ಆವಯಿತು ಅಜಿಗೃಹಿತ ಆವಯಿತು ಅಂತ, ಅನ್ನಪಾನ ಅಪಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾನ ಅಧೋಮುಖಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮೂಗಕ್ಕೆ ಸಹ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಭಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಹದಿಪ್ರಾಣು ಗುದೇಪಾನು ಸಮಾನು ನಾಭಿಮಂಡಲೇ, ನಾಭಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಠರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕೂತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೊಗ್ಗನ್ ಜ್ವಾಲೆ ಬರುತ್ತೋ, ಈ ನಾಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ 7 ಜ್ವಾಲೆ, 2 4 2 6 1 7 ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷಿಯೋ ಭವಂತಿ. 7 ಅದು ಅರ್ಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಜಾಗ. ಈ ದ್ವಾರವನ್ನೇ 7 ಅಂತ ಛಿದ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ಹೊರತು 7 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಅಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೆರಡು, ಕಿವಿ ಎರಡು, 2 ಮೂಗು, 1 ಬಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸುವಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪದಿಂದ ಜ್ವಾಲೆ ಬರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಅದು ಊರ್ಜಾ ರಸ ಹೀರ್ಕೊಂಡು 7 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬಹಿರ್ನಿಗ್ಗಚ್ಚನ್ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ, ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಮ್ ಬಹಿರ್ನಿಗ್ಗಚ್ಚನ್ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ. ಮುಖನಾಸಿಕಗಳಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಮ್ ತೃತೀಯ ಗಣ್ಯವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖನಾಸಿಕಗಳಿಂದ ಏನು, ಮುಖನಾಸಿಕಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪಾನಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಯುಪಸ್ಥೆ ಅಪಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪಾನವನ್ನ ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳೋದು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಯಶಹನ ಈ ಸಮಾನನು ಹುತಂ ಅನ್ನವಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಅನ್ನವನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ 7 ಅರ್ಚಿಗಳು ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಪಾಯುಪಸ್ಥೆ ಪಾಯುಶ್ಚ ಉಪಸ್ಥಶ್ಚ ಪಾಯುಪಸ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್. ಪಾಯುಪಸ್ಥೆ ದ್ವಿವಚನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏಕಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿವಾದಿತ ಸೇನಾಂಗಾನಾಮ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ನೋಡು. ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಂಚ ನಾಸಿಕಾಚ ಮುಖಂಚ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ನಾಸಿಕಾ ಮುಖಂ ಅಂತ ಶರೀರಾವಯವನ್ನ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಕಶೇಷ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸೇರಿ ಹೋಗೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಶೇಷ ಆಗಲ್ಲ. ಶರೀರಾವಯವ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಅಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶರೀರಾವಯವ ಮತ್ತೆ ಸೇನಾವಯವ ಮತ್ತೆ ವಾದಿತ್ರ, ಕೊಳಲು ಮೃದಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಏಕಶೇಷ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂತಲ್ಲ ಪಾಯುಶ್ಚ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಾಯುಪಸ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ತಮಿ ಮಾಡಿ ವಾಯುಪಸ್ಥೆ, ಆ ವಾಯುಪಸ್ಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಶ. ಅಪಾನಂ ಆತ್ಮಭೇದಂ ಮುಕ್ತ ಪುರೀಶ ಜಪನಯಂ ಕುರ್ವನ್ ತಿಷ್ಠತಿ ಸನ್ನಿಧತ್ತೆ. ಅಪಾನವನ್ನ ತನ್ನ ಭೇದವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣನ ಭೇದವಾಗಿರುವ ಅಪಾನವನ್ನ ಮೂರ್ತ ಪುರುಷಾದಿಗಳನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ತಥಾ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರೆ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂಚ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರೆ.
ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಚ ಮುಖಂ ಚ ನಾಸಿಕಾ ಚ ಮುಖನಾಸಿಕೆ ತಾಭ್ಯಾಂ ಮುಖನಾಸಿಕಾಭ್ಯಾಂ. ನೋಡಿ ಮುಖನಾಸಿಕಾ ಮಾತ್ರ ದ್ವೇಷವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಮುಖನಾಸಿಕಂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿದ ವಿಕಲ್ಪ ಅದು. ಅದೇ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರ ರಾಮಿಯನು ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖ ನಾಸಿಕಗಳಿಂದ ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ, ನಾಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನು ತಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಮ್ರಾಟ ಸ್ಥಾನ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಾಗ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಹೋಮನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ಅದು ಹೋಮ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಾನು ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಖನಾಸಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯೇತೋ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಯೋಃ ಸ್ಥಾನಯೋಃ ನಾಭ್ಯಾಂ ಸಮಾನಃ. ನಾಭ್ಯಾಮ ಸಪ್ತಮಿ, ದ್ವಿಚನ ಅಲ್ಲ, ಭಾವಭ್ಯಾಮ ಅಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ, ಪ್ರಾಣ ಎದೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪಾನ ಗುದದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಥ. ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೇಣು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ, ಒಂದು ಗೇಣು ಕೆಳಗಡೆ ಅಪಾನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಶಿತಂ ಪೀತಂಚ ಸಮನ್ವಯತಿ ಸಮಾನ. ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಕುಡಿದದ್ದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಊರ್ಜಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಅವನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನ. ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಿವಿಗಾಗಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡೋ ಸಮಾನ ಹೊರತು ತಾಯಿ ಬಡಿಸುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೂ ಯುವಕನಿಗೂ ಗಂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಬಡಿಸಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೋಟು, ಇನ್ನು ಹುಡುಗರಿಗೆ 2 ಸೋಟು 3 ಸೋಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋರ್ಗು 4 ಸೋಟು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅದು ಸಮಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಣ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾನೆ, ಸಮಾನ ಹಂಚ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹಂಚೋದೇ ಸಮಾನ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹೌದು, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಂತ. ಯಶಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಏದೇತದ್ ಹುತಂ ಭುಕ್ತಂ ಪೀತಂಚ ಆತ್ಮಾಗ್ನೋ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಅನ್ನಂ ಸಮಂ ನಯತಿ. ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನೆ ಈ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಣವೇ ಆತ್ಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನ ಸಾರು ಹುಳಿ ಪಲ್ಯ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸಾಂಬಾರು ಏನೇನು ತಿಂತೀವೋ ಏನೇನು ಕುಡಿತೀವೋ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಂದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೇನು ಒಬ್ಬಲ್ ರಾಗ ಒಬ್ಬಲ್ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಂದೇ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಅಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಿದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರು ಪಾಪ. ಆತ್ಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಅನ್ನವನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಶಿತಿ ಭೀತೇಂಧನಾತ್ ಅಗ್ನೇಃ ಔದರ್ಯಾತ್ ಹೃದಯ ದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾತ್ ಏತಾ ಸಪ್ತಸಂಖ್ಯಾಕಾಃ ಅರ್ಚಿಷಃ ದೀಪ್ತಯಃ ನಿರ್ಗಚ್ಛಂತ್ಯಃ ಭವಂತಿ.
ಕೀರ್ಷಣ್ಯ ಪ್ರಾಣದ್ವಾರ ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪಾದಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾಶಾ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಕಾಶ ದೀರ್ಘ ಜಪ ಪ್ರಕಾಶ ಇದು ಆ ಪಾಠ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ವಾ? ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? ಶ್ರಾವ ನಿಂಗ ಪೆನ್ ಬೇಕನ? ನಿಂಗ ಬೇಕನ? ಜಜ್ಜ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಆ ಪೆನ್ ಬರೀ ಬರಲ್ಲ, ಅದು 10 ಪೆನ್ ಬರೀ. ಏನ್ ಮಾಡುದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಟೆಡ್ ಮೇಲೆ. ಓ ಇದ್ಕೋತಾರೆ. ಇಂಧನ ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ನಾವು ಅನ್ನ ಸಾರು ಹುಳಿ ಇರೋದೇ ಇಂಧನ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನ ಔದರ್ಯಾಗ್ನಿ, ಉದರೇ ಭವ ಔದರ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಔದರ್ಯಾಗ್ನೌ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಔದರ್ಯ ಉದರ ದೇಶದಿಂದ ಉದರ ದೇಶ ಪಡೆದದ್ದಾಗಿರುವ ಆ ಅನ್ನದಿಂದ ನಾವು ತಿಂದ ಅನ್ನ ಉದರ ದೇಶ ಪಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಈ 7 ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಚಿಗಳು, ಜ್ವಾಲೆಗಳು, ನಾಲಿಗೆಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಈ 7 ಹೃದಯ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಹೃದಯ ದೇಶ ಅಂತಿರೋದು. ಔದರ್ಯಾದಿ ಹೃದಯ ದೇಶ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಂಚೋದು. ಅದು ನೇರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಾರ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಂಚಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೃದಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಚನವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಡುಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕದಂಬ ಕೇಸರದ್ದು ಬೈತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಕದಂಬ ಹೂವಿನ ಕೇಸರ ಹೇಗೆ ಪಸರಿಸ್ಕೊಳ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಯುದ್ಧ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಅನ್ನದ ಪಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಳೇನೇ ಆಗೋದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊಣ್ಣೆ ತರ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದಾಗೋದು. ಆ ಸಿಂಬಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಫ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಫ ಆಗದೇನೆ ಇನ್ನು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಹಣ್ಣಿದ್ದು ಮೊದಲು ಅನ್ನ ಕಫ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಕಫದಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಆ ಕಫದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಲಿವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಕಫ ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರೋ ಕಫ ಬೇರೆ, ಅದು ಕೊರೋನಾ, ಅದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಆಗೋದು. ಇದು ಆಹಾರದಿಂದಲೂ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದೇನೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಕಫ ಆಗದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮಲಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಕಫದಲ್ಲೂ. ಎಲ್ಲ ಕಫ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಕಫದ ಎಷ್ಟು ಅಂಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಅಂಶ ಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇಹದ ರಚನೆ. ಈ ಮಂಡಿನ ಕೆಳಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು PhD ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟು. ಈ ಮಂಡಿನ ಇದಕ್ಕೊಂದು, ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಆ ಲಿವರಿಗೆ ಒಂದು, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಒಂದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು, ಯಪ್ಪ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗುರುಗಳೇ, ಪಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಪಾಯು 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 ಅಂದ್ರೆ ಗುದದ್ವಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯು ಅಂತ ಪಾಯು ಅಂತ ಹೆಸರ. ಪಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಗುದದ್ವಾರ.
ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗ. ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು ಗುದದ್ವಾರ, ಪಾಯು. ಉಪಸ್ಥಾನ ಮೂತ್ರದ್ವಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ 7 ತರಹ ಮಲ ಇದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ, 9 ತರಹ ಮಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಅನ್ನದ ಮಲ ಇದು ಅಮೇಧ್ಯನೆ, ರಕ್ತದ ಮಲ ಬೆವರು, ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೊಶಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಉಗುರು ಮೂಳೆ ಮಲವಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಇದ್ರ ಮಳೆ ಇದು ತಲೆ ಇದಂತೆ, ಕೂದಲು ಮಾಂಸದ ಮಲವೋ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಾ ಮಲವೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ದೇಹದ ಧಾತು ಒಂದೊಂದು ಮಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಸದೊಂದು, ಮಜ್ಜೆದೊಂದು, ಮೂಳೆದೊಂದು, ಉಗುರೆಲ್ಲ ಮೂಳೆದಂತೆ. ಮೂಳೆನ ಮಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆವರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಕ್ತದ ಇದಂತೆ, ಬೆವರು ಬೇಕದು ಮನುಷ್ಯ. ಬೆವರಿದ್ರೆ ಆ ರೋಮಕೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೋಮಕೂಪ ಎಲ್ಲ ಅಗಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಇದಾಗೋದು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಮಕೂಪ ಬ್ಲಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊಬ್ಬು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೊಬ್ಬು ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಪಿಕಾಸಿ, ಹಾರೆಕೋಲು ತೋಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೈತಿದ್ರು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕೆ ತೋಟ ಇಲ್ಲ, ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬೈತಿದ್ರು ತಂದವರು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಡ, ಗುದ್ದಿ ಹಿಡ್ಕೊ, ಹಾರೆಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊ, ಮರ ಹತ್ತು ಮರಗಳು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂಥರ 3 ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತೆಂಗಿನ ಕೆಳದು. ಇನ್ನ ಮರ ಇದು ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದೆ. ಇದೊಂದು ಹತ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಹೊತ್ತದೆ, ಕಾಯಿ ಕಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರ ಗದ್ದೆ ಇದೆ ನೋಡೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಕದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಗುದ್ದು ಹೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. 2 ಗುದ್ದು ಹೊಡಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ 7 ಸು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. 30 ಗುದ್ದು ಹೊಡೆದಿದೆ. ಒಂದು 8-10 ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇದ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ. ಮನೆ ಕೂತು ವೇದ ಹೇಳೋ ಬೈತಿದ್ರು. ನೀ ವೇದ ಹೇಳೋ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೇದ ಹೇಳು, ಕೆಲಸ ಕಳೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳು. ಇದು ವೇದ ಹೇಗೆ ಕಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ತಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ ನೀನು ಅಂತಾರೆ ಮಾಡೋರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪುಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಡೋದೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಡೋರು. ಅವ್ರು ಕಳೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. 6ನೇ ಕಾಂಡ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು. ಒಂದು ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಗುಟ್ಗುರು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. 75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ದಿದ್ರು. ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತವ್ರು, ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತಲೆ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಗುಟ್ಗುರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ರಕ್ತವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರಂತೆ. 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇದು ಗಟ್ಟಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನಂತೆ. ನಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ, 3,000-4,000 ಇರ್ಕತ್ತು. ಆಗ ಬಂದಂತೆ. ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಗ್ಗಿ ಬೇರೆ, ಅಡಿಕೆ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಸೌದೆ ಬೇಕು, ಇದು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಟ್ಗೆನ. ಅವರ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. 1.5 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಅದೇ ಸೌದೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದೆ, ಹೊಡೆದೆ. ಮರಾಯ ನೀನ್ ಅಸಾಧ್ಯಗಳು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರಿಶೀಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು, ಬೇರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿಚಾರ ಭಗವಂತ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೋ, ಕರ್ಮೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು.
ಆತ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದಾಂತ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನವರು, ನೀನ್ ಯಾರ್ದೇ ದುಡ್ದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಕಳ್ಳ ನೀನು ಅನ್ನೋರು. ನಾನು ಊಟ ದುಡ್ದಿನ ನೀನು ತಿಂತೀನಿ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಯದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಆತ್ಮ ಔದರ್ಯ ಹೃದಯ ದೇಶ ಹೃದಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ 7 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಚಿಸ್ಸುಗಳು ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಶೀರ್ಷಣ್ಯ ಶೀರ್ಷ್ಟಿ ಭವಾಹ ಶೀರ್ಷಣ್ಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 7 ಒಂದು ಇದೆರಡು 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 ಇದೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ್ವಾರಗಳು, ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ ನೋಡೋದು, ಶ್ರವಣ ಕೇಳೋದು, ಆದಿನ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಮೂಸೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ರುಚಿ ನೋಡೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾಶ, ವಿಷಯದ ಬೆಳಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಚಿಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಈ ಅನ್ನದ ಅರ್ಚಿಸು ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 4 ಇಂದ್ರಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು. 5 ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ, ರುಚಿ ಇದೆ, ವಾಸನೆ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಶಬ್ದ, ಇನ್ನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 5 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲವಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಚರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಚರ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಉತ್ತಮಾಂಗಂ ಶಿರಶೀರ್ಷಂ ಅಂತ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರ ಭೀಮಾನಂ ವಿಶ್ವಾನರಂ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ. ಮುದ್ದಾದ ಚುಬುಕ ಅಂತ ಗಲ್ಲದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾನರ ಆತ್ಮ ಜಾಗ ಇದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಹೃದಯೇಶ ಆತ್ಮ ಅತ್ರ ಏತದ್ 100 ನಾಡೀನಾಂ ಆಸಾಂ ಶತಂ ಏಕೈಕಸ್ಯಾಂ 72 ಶಾಖಾನಾಡಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಭವಂತಿ ಆಸು ವ್ಯಾನಶ್ಚರತಿ ಹೃದಿ ಹಿ ಏಷಃ ಆತ್ಮ ಅತ್ರ ಏತತ್ 100 ನಾಡೀನಾಂ ತಾಸಾಂ ಶತಂ ಏಕೈಕಸ್ಯಾಂ 72 ಪ್ರತಿಶಾಖಾ ನಾಡಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಭವಂತಿ ನಾಡಿ ಸಹಸ್ರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಶಾಖಾ ನಾಡಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಭವಂತಿ ತಾಸು ಆಸು ಯಾನಃ ಚರತಿ ಭವಂತಿ ಆಸೋ ಭವಂತ್ಯಾಸೋ ದೀರ್ಘ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಡಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀರ್ಘ ಬೇಕೋ? ಸಹಸ್ರಾಣಿ ನಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದೀರ್ಘ ಬೇಡ, ನಾಡಿ ದೀರ್ಘ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಲಿಂಗಾತ್ಮನ ಆತ್ಮ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚೇತನ ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವನೇ ಪ್ರಧಾನ, ಅವನೇ ಚೇತನ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏತದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ 100 ಅಂದ್ರೆ 101, ಏಕೋತ್ತರಂ ಶತಂ 100, ಒಂದು ಮುಂದಿರುವಂತಹ 100, ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಡಿಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ತಾಸಾಂ ನಾಡೀನಾಂ ಶತಂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 100 ಉಪನಾಡಿಗಳು. ಅಥವಾ 101 ಪ್ರಧಾನ ನಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಅಂಗನಾಡಿಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 100. ಆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 72,000 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 101 × 100 × 72,000 ಸ್ವಾಮಿ ಟಕ್ಕ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. 101 ಪ್ರಧಾನಗಳು ಇಂಟು 100 10,100, 10,100 × 72,000 72 ಕೋಟಿ 72 ಲಕ್ಷ 10,201 ನಾಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ನಾಡಿಗಳು ಸುಷುಮ್ನೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಾಡಿವೆ. ಇದೇ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಾಗಿರುವ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ
ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 100 ಇದ್ದು, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ 100 72,000 ನಾಡಿಗಳು ಇದ್ದು, ಆ ನಾಡಿ ಸಹಸ್ರಗಳಿದ್ದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾನವಾಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಯುರ್ವೇದವರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ವ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ. ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾನವಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾನವ. ವ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಇದಾಗೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಬಲ್ಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪು, ಹೀಗೆ ಬಗ್ಸಿವಿ, ಈ ಅರ್ಧ ಬಗ್ಸಿ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಗ್ಸಿ, ಪೂರ್ತಿ ಬಗ್ಸಿವಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಈ ದೇವತೆ ಹೀಗೂ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಅದು ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. ಆ ವ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತೀವಿ, ಹಿಂಗೂ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತೀವಿ, ಹಿಂಗೂ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತೀವಿ, ಹಿಂಗೂ ನಿಲ್ಸ್ಕೋತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಂಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ್ದು ಕೊಂಡಿ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಕೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ತಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೋಟ್ ತೆಗಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ ಹಾಕೋದು, ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬೆರಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ 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 ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಇವಂದೆ. ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೊಳವೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಚಾರ. ಹೌದು, ವ್ಯಾನ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ. ವ್ಯಾನ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಭೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ದೇ ಇದ್ದು ಪೆನ್ನಿದೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ವ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ನಾಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಗಗಳು ಬೇಕು. ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾನ ಒಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ವಾಯು ಅದು. ಪೆರಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಾಯು ಪ್ರಕೋಪವೇ. ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೇರಳೆ ನಾಡಿ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ಲೈ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಡಗಡೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಂತೆ, ಬಲಗಡೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಅದೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅದು. ಈ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಬಂದಿರತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಗಲ್ವಂತೆ. ಅದು ತಕ್ಷಣ ಆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕರಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಔಷಧಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರಗಕ್ಕೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಶ್ರೀನಾಥ ಸಾವಧಾನಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿ 6-7 ವರ್ಷ ಮಲಗಿದ್ರಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾ ಜಂಗುಮಣಿನ?